press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम पाठ 5 विधि वाचक इसके बारे में जानेंगे। यानी पाठ 5 विधि वाचक। क्या है पाठ का नाम? विधि वाचक। ವಿಧಿ ವಾಚक इंपेरेटिव यानी इंपेरेटिव सेंटेंस ಅಂತ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ। यानी हम इन शब्दों को यानी यहाँ पर हम देखते हैं, यानी इस पाठ में हम देखते हैं जो कुछ कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं, जैसे ही अड्वाइस यानी ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೇ रिक्वेस्ट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು यानी प्रार्थना। यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं। ये विधिवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य से कोई कार्य होने या होने का या किया जाने का बोध कराते हैं, उसे हम विधिवाचक कहते हैं। ये ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ यानी काम जो काम होता है यानी करने या होने का बोध ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧಿವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। यानी इस पाठ में आप जानते हो यानी तू आ, तू जा, तू मत खेल, तू मत पी, आप आइए, आप मत पीजिए, मत ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ मत पीजिए ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, यानी एडवाइस देते मत के लिए, मत पीजिए, मत आइए, आप आइए इलेनो रिक्वेस्ट है ना, आप आइए, आप कीजिए, आप पीजिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं यानी प्रार्थना, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। जैसे ही तू आ, तू जा, ಇದು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು यानी आज्ञा। आज्ञा भी देखते हैं, प्रार्थना भी देखते हैं। जैसे ही यानी परामर्श यानी हमको जो ಅಡ್ವೈಸ್ करते हैं ना यानी ನಮಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। अब हम देखेंगे पाठ 5 विधि वाचक। अभी क्या करना है, मैंने यानी बोर्ड में जो कुछ भी लिखती हूँ आप भी लिखना अवश्य है। तू आ, तू आ, तू जा, तू पढ़, तू मत खेल, तू मत सुन। यहाँ देखो तू आ है ना, तू आ, तू जा, तू पढ़। तू अंद्रेनु ನೀನು ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಓದು। तू जा ನೀನು ಹೋಗು, तू आ ಬಾ ಅಂತ, ಆ यानी ಬಾ, तू आ ನೀನು ಬಾ। तू जा ನೀನು ಹೋಗು, तू पढ़ ನೀನು ಓದು यानी you come, you go, you read। इलेनाग्तिदे यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञा यानी इन वाक्यों में हम देख रहे हैं आज्ञा कर रहे हैं। कैसे? तू आ नीन बा, तू जा नीन होगू, तू पढ़। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज्ञा कर रहे हैं। यानी अध्यापक आपको आने के लिए बोलते हैं, जाने के लिए बोलते हैं, जैसे ही पढ़ने के लिए भी बोलते हैं। यानी अध्यापक आपको आज्ञा दे रहे यानी ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಓದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, यानी आज्ञा करते हैं है ना। जैसे ही प्रार्थना हर दिन आप क्या करते हैं, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ को आते हैं नहीं, ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ। ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ವೀಕ್ಲಿ 3 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, यानी आपको आज्ञा देते हैं। यहाँ पर भी 3 वाक्य में हम क्या करते हैं, आज्ञा देने का देख रहे हैं। जैसे ही तू मत खेल, तू मत खेल, ಮತ್ತಂದರೆ ಬೇಡ, ಮತ್ತಂದ್ರೇನು ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ,
ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಮತ್ತಂದರೆ ಬೇಡ. ತು ಮತ್ ಕೇಲ್, ತು ಮತ್ ಸುನ್ है ना. तो मत सुन. यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले. यू डोंट लिसन है ना. यू डोंट प्ले, यू डोंट लिसन. ಮತ್ತಂದಾಗೇನು, ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಆಟ ಆಡಬೇಡ है ना. तो मत खेल, तो मत जा, तो मत आओ है ना. इस प्रकार हम क्या करते हैं यहाँ भी यानी ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು यानी ಸರಳ वाक्य हैं. ये सब क्या हैं, सिंपल सेंटेंस यानी सरलವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ वाक्यಗಳು. इसे हम क्या करते हैं, हर दिन हम बात करते समय उपयोग करते हैं. तू जा, तू आ, तू खेल, तू सुन, तू पढ़, तू लिख है ना, तू सो, तू का. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ತು ಆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತು ಮತ್ ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಕರ್ ರಹೆ हैं, यहाँ पर हमको ಅಡ್ವೈಸ್ ದೇತೆ. ಮತ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ನೀ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾನೆ. ನೀ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಮೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ. ತುಮ್ ಮತ್ ಬಾಹರ್ ಕೇಲೋ, ಬಾಹರ್ ಮತ್ ಜಾವೋ, ಬಾಹರ್ ಮತ್ ಜಾವೋ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಮತ್ತಂದ್ರೇನು, ಬೇಡ है ना. इस प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पर आज्ञा और हमको क्या मिल रहा है, ಅಡ್ವೈಸ್ यानी ಸಲಹೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಡ ಅದನ್ನು. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತು ಮತ್ ಕೇಲ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ, ನೀನು ಆಡಬೇಡ. ಸುನ್, ಕೇಳಬೇಡ, ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಕೇಳು ಆಟ ಆಡು ಅಂತ, ನೀನು ಆಟ ಆಡಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ. ಸುನ್ ಏನಿ ಕೇಳು, ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಸುನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೂ ಮತ್ತು ಸುನ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಮಜ್ರೇನ ಬಚ್ಚು. ತೂ मत सुन, नीन ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ. जैसे ही हम आगे देखेंगे, यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ आज्ञा हो रहा है ना, यहाँ पर भी यानी इस वाक्य में क्या आता है आप भी समझते हो. तुम, तू यानी नीनु, तुम नीवु अल्वा. ನೀನು, ತುಮ್ ನೀವು. ತುಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, ನೀವು. तू एक वचन, तुम बहुवचन है ना. तुम आओ, यहाँ देखो, तू आ, तुम आओ. तू जा, तुम जाओ. तुम जाओ है ना. जैसे ही तू पढ़, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो. ನೀ ತೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತುಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ತೂ ಆ, ತುಮ್ ಆವೋ. ತೂ ಜಾ, ತುಮ್ ಜಾವೋ. ತೂ ಪढ़, ತುಮ್ ಪढ़ो. ನೀವು ಓದಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಕಮ್, ಯು ಗೋ, ಯು ರೀಡ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. जैसे ही तुम जाओ, यू गो, तुम पढ़ो, यू रीड. यहाँ बहुवचन रूप है. यहाँ भी क्या हो रहा है, आज्ञा हो रही. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾರ ಆಜ್ಞಾ ಹೇ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಓದು, ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. जैसे ही तू मत खेल, तुम मत खेलो. तुम मत खेलो. जैसे ही तुम
मत सुनो, तुम मत सुनो, सुनो ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೀನು ಆಡಬೇಡ, ನೀವು ಆಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ನೀನು ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೀವು ಆಡಬೇಡಿ अल्वा। यानी दोपहर के समय बाहर बहुत ही क्या रहता है, धूप रहता है, इसलिए आप यानी तुम मत खेलो बाहर, तुम मत खेलो, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ. अध्यापक पाठ पढ़ते समय तुम मत लिखो. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. तुम मत लिखो, तुम मत लिखो, तुम मत जाओ, है ना, तुम मत जाओ, ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. तुम मत आओ, ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, तुम मत आओ, तुम मत जाओ, तुम मत पढ़ो, ನೀವು ಓದಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, तू मत आ, तू मत जा, तू मत पढ़, ನೀನು ಓದಬೇಡ ಹೊತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, आज्ञा हुआ जैसे ही यहाँ पर परामर्श भी हुआ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹೆನ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. जैसे ही वहाँ रिक्वेस्ट के रूप में प्रार्थना किए तो आप आइए, आप जाइए, है ना, आप पढ़िए. आप ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. आप यानी ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ ಆಯಿಯೇ, ಆಯಿ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಏನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ, यानी आप डाले तो वहाँ क्या होता है, आप आइए, है ना, आप आइए, तुम आओ, आप आइए, ನೀವು ಬನ್ನಿ. जैसे ही आप जाइए, है ना, आप जाइए, जाइए. जैसे ही आप पढ़िए, आप पढ़िए, है ना, आप पढ़िए. ಅಲ್ಲಿ आओ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ आप ಬಂದಾಗ आइए, जाओ जाइए, पढ़ो पढ़िए. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. आइए, जाइए, पढ़िए, सुनिए, मेरी पाठ सुनिए, है ना, मेरी पाठ को ध्यान से सुनो, सुनिए ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. आगे हम देखते हैं आप मत के लिए. यहाँ पर क्या हुआ, तुम मत खेलो. यहाँ पर हम देखते हैं आप मत के लिए, है ना. जैसे ही आप मत सुनिए, आप मत सुनिए, बुरा बातों को आप मत सुनिए, यानी बुरी बातों को आप मत सुनिए. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಹೊತ್ತಾನೆ. यहाँ पर आप क्या देखते हो, यानी ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ क्या यहाँ पर आ, ಅದು ತುಂಬ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಓಕಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಆಪ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಏನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾ, ಆ, ಜಾ, ಪಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏ, ಆಯಿಯೇ, ಜಾಯಿಯೇ, ಪಡಿಯೇ, ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ ಕೇಳಿಯೇ, ಮತ್ ಸುನಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ आप ಜೊತೆಗೆ ಎ ಅಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ऐड ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು जैसे ही हम आगे देखेंगे दे यानी यहाँ पर आ जा पढ़ खेल सुन यहाँ तो क्रियाएं हैं आगे दूसरा क्रिया लेकर हम कैसे वाक्य बनाते हैं देखेंगे तो दे यहाँ क्या होता है वो तुम दो है ना यहाँ हम देखेंगे तो आप जानते हो नीनु अल्वा तो नीनु इंग्लिशಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ जैसे ही ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ जैसे हिंदी में तो कन्नड़ में नीनु अल्वा तो दे दे यानी ಕೊಡು ಗಿವ್ दे ಅಂದ್ರೇನು ಕೊಡು ಕೊಡು दे यानी ಕೊಡು तो दे तू ले ले तगो तगो पी कुड़ी पी अंदर ಏನಾಗುತ್ತೆ कुड़ी कर ಮಾಡು है ना दे ಅಂದರೆ ಕೊಡು ले ಅಂದರೆ ತಗೋ पी ಅಂದರೆ कुड़ी कर ಅಂದರೆ ಮಾಡು इन क्रियाओं को लेकर हम ऐसे वाक्य रचना करते हैं तू ले तू कर है ना तू पी देखेंगे ಇದು ನೀನು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂತು जैसे ही तुम दो दे इद्दिದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ दो आगुते मैंने आपको बताई यानी तुम के साथ यहाँ ओ की मात्रा डालते हैं तुम दो तुम लो है ना तुम लो तुम करो तुम पीवो है ना तुम पीवो तो इद्ದಾಗ ಏನಾಯಿತು तुम इद्ದಾಗ ಏನಾಯಿತು जैसे ही आप ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ आप दीजिए आप लीजिए आप कीजिए आप पीजिए देखेंगे आप दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर ये का यानी ये को हम यहाँ पर जोड़ते हैं आप दीजिए लो इद्दिದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ लीजिए आप लीजिए आप लीजिए तगोड़ी यहाँ पर क्या हो रहा है प्रार्थना हो रहा है यानी रिक्वेस्ट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ आप लीजिए प्लीज़ तगोड़ी अल्वा आप कीजिए आप कीजिए ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ जैसे ही आप पीजिए आप पीजिए ಕುಡೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಡೀರಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ದೇ ಆಯಿತು जैसे ही तुम दो आप दीजिए है ना ಮತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ तू मत दे है ना तू मत दे है ना तुम मत करो तुम मत करो मत करो आप मत पीजिए यहाँ पानी
अच्छा नहीं है, आप मत पीजिए, है ना। आप मत पीजिए, आप मत पीजिए, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, है ना. यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट डू, यू डोंट गिव, यू डोंट गिव, यू डोंट डू, यू डोंट ड्रिंक. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತು ಮತ್ ದೇ, ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ. ತುಮ್ ಮತ್ ಕರೋ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಪ್ ಮತ್ ಪೀಜಿಯೇ, ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊತ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು डोंट ड्रिंक, प्लीज़ यू डोंट ड्रिंक ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. यहाँ पर आप ध्यान में रखकर पढ़ना है. पाठ होने के बाद एक बार पढ़े तो वहाँ बहुत ही आसानी होती है. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಮ್ ದೇ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, यानी दिए गए वाक्यों को शुद्ध कर कर लिखिए, है ना. दिए वाक्यों को शुद्ध कर कर लिखिए, नहीं तो शुद्ध कीजिए, शुद्ध करो ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. यानी उदाहरण के लिए तुम दे, है ना. तुम दे, तुम दे, यहाँ सही है क्या, नहीं. तुम ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ದೋ. तुम ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ದೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. हम लिखते हैं तुम दो, तुम दो अल्वा. जैसे ही तू ले वो, तू ले वो, यहाँ क्या होना चाहिए, तू ले वो क्या होता है, तू ले ಅಲ್ವಾ. ಲೇವೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಂದಾಗ ಲೇವೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ತೂ ದೇ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಮ್ ದೋ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತೂ ಲೇವೋ, ತೂ ಲೇವೋ, ತೂ ಲೇ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तू ले, है ना. तू ले. जैसे ही तू मत खेलो, तू मत खेलो, और कैसे लिखते हो, तू मत खेलो. सही है क्या है, नहीं. तू मत खेल ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು 2-3 ಸಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ತುಮ್ ಆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಮ್ ಆ ಓ, है ना. जैसे ही आप जाओ, वो सही नहीं है, वह क्या होना है, आप जाइए, है ना. आप जाइए. इस प्रकार क्या होता है, वो बदलता है. जैसे ही आप नहीं सुन, नोड़ी, आप नहीं सुन, यहाँ पर क्या बदलते हो, आप नहीं सुन. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. आप नहीं सुन ಅಂತಿದೆ. यहाँ क्या होना चाहिए, आप मत सुनिए, है ना. आप मत सुनिए, आप मत सुनिए. इस प्रकार हम क्या करते हैं, ध्यान देकर पढ़ना है. जैसे ही ध्यान देकर वहाँ सही करना जरूरी है.
ನೀಟಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು जो अध्यापक कक्षा में बोलते हैं वहाँ ध्यान में सुने तो ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ನೀಟಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. अच्छा बच्चों, आपने यानी विधिवाचक के बारे में आज आप जाने हो. यानी हर दिन हम क्या उपयोग करते हैं, यानी तू जा, तू आ, आप जाइए, आप कीजिए. यहाँ हम हर दिन तो इन शब्दों को हम उपयोग करते रहते हैं. यहाँ कौन से शब्द हैं, यहाँ बदल कर लिखे तो क्या होता है, यानी तू, तुम, आप आए तो वहाँ कैसे बदलता है, यानी इन सरल शब्दों को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं. यहाँ तो आप जाने हो बच्चों. यानी ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯ ಶಬ್ದಗಳು. ದಿನಬಳಕೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಆತು ಮತ್ ಕರ್, ಆಪ್ ನಹಿ ಸುನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ದಿನಬಳಕೆಯ ಪದಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, मैं, तू, तुम, आपके साथ, यहाँ पर तो तुम और आपके साथ यहाँ कैसे लिखते हैं, यहाँ भी आप जाने हो बच्चों. यानी इतनी समय मेरे पाठ को बहुत ही ध्यान से सुने हो. आपको विधिवाचक के बारे में, यानी आप तो विधिवाचक के बारे में जाने हो बच्चों, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ. धन्यवाद बच्चों.